अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम अज दी गल नाल मैं हाँ थोड़ा मेज़बान शाहिद सकलैन लग। प्रोग्राम के पहले हिस्से गल करने आज़ाद कश्मीर होने वाले इंतखाबात के हवाले नाल। आज़ाद कश्मीर कानून साज जी असैंबली है ਉਹਦੇ आम इलैक्शन के पहले मरले ने जोड़े मीरपुर डिवीजन के 3 जिले वोटिंग का अमल जोड़ा है वह अज होया। इस दौरान ज़ाब्ते अखलाक के खिलाफ वर्जी से 2 प्रिजाइडिंग अफसरां नूं गिरफ्तार भी किया गया। मीरपुर भिंबर ते कोटली के 13 इंतखाबी हल्के जोड़े वो सवेरे 8 बजे शुरू हुई पोलिंग और ये शाम 5 बजे तक जोड़ा है वो जारी रही। ये इंतखाबी जोड़े मुकाबले ने ये दस्या जा रहा है कि तकरीबन 5 सियासी जमातों के 290 उम्मीदवार ਅਤੇ आज़ाद उम्मीदवार समेत जोड़ा है काफ़ी उम्मीदवार ने शिरकत भी की और अपनी किस्मत आजमाई कर रहे हैं। जो कि 14 लाख तो वध जोड़ा रजिस्टर वोटर के हवाले नाल दस्या जा रहा है कि उन्होंने वोट पाने का मौका मिलेगा। जोड़ा खास तौर पर हल्का LA3 मीरपुर LA6 भिंबर ते LA10 कोटली जोड़ा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार जोड़ा है उन्होंने दस्या जा रहा है कि सख्त मुकाबला हो रहा है। अच्छा वो पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जी है वो इस इंतखाब का बायकाट कर चुके सी। इलैक्शन में पुरअमन तो शफाफ बनाने लिए पूरे खिते सिक्योरिटी जोड़ा है वो इंतजाम किए गए हैं। पाक फौज पुलिस के दूजे इदारों के तकरीबन 19,000 तो वध दस्या जा रहा है कि एहलकार अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। इलैक्शन के दौरान ज़ाब्ते अखलाक की जिस तरह तो पहले दस रहा खिलाफ वर्जी भी हुई। कुछ मकामात के उत्ते फायरिंग ते लड़ाई के इतलात भी सन। कोटली जोड़ा दस्या गया कि 2 प्रिजाइडिंग अफसरां पोलिंग स्टेशन जाने की बजाय इंतखाबी सामान वाले बैग लेके एक निजी घर उत्थे दस्या गया कि वह पहुँच गए और इंतजामिया ने फौरी कार्रवाई करते हुए जोड़ा है उन्होंने अफसरां मुअत्तल करके गिरफ्तार कर लिया तो इंतखाबी सामान भी अपनी तहवील ले लिया। इस वाक़े के फौरन बाद जोड़ा है कुछ जोड़े नवे प्रेजिडेंट अफसर सन उन्होंने मुकर्रर किया गया और उसके अलावा पोलिंग स्टेशनों वाल उन्होंने रवाना भी किया गया ताकि जोड़ा ये वोटिंग का अमल है वो कोई रुकावट ना आए। तर्जमान के मुताबिक हुकाम ने जोड़ा वो ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी करन उत्ते 2 प्रेजिडेंट अफसरां मुअत्तल करके गिरफ्तार कर लिया तो उन्होंने खिलाफ इंतखाबी कवानीन के मुताबिक जोड़ा है वो कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। इलैक्शन कमीशन वालों सिक्योरिटी ते इंतजामी तैयारियां मुकम्मल कर लिया गई सन तो हसास पोलिंग स्टेशनों उत्ते इजाफी नफरी भी तैनात की गई सी। इलैक्शन कमीशन ने अवाम नूं पुरअमन माहौल की यकीन दहानी भी कराई सी और ये अपील की सी कि सारे वोटर जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। उन्होंने जोड़ा है बाकी जोड़ा पोलिंग का अमल है ये भी कहा गया कि वो भरपूर हिस्सा लैन तो माहौल जोड़ा है वो बरकरार रखने अपना पुरअमन माहौल बरकरार रखने अपना किरदार भी जोड़ा है वो अदा करें। इस तो पहला तुहानूं वेखण मिले कि जोड़े सियासी जमातां सन वो उन्होंने नूरा कुश्ती भी तुहानूं वेखण मिली क्योंकि नून लीग और पीपल्स पार्टी स्पेशली एक दूजे ते जोड़ा है वो एक दूजे ते जुमलेबाजी भी करते रहे और एक दूजे ते जोड़ा है उत्थे जी बयानबाजी वो भी जारी रही। आल तो तुहानूं पता है कि दोवें जमातां इत्थे पाकिस्तान विफाक जोड़ा है वो आपस में इत्तेहादी भी है और GB च सानूं ये वेखण मिले कि एक दूजे के खिलाफ जुमले कसे गए और एक दूजे के खिलाफ नारे भी लाए गए। फिर उसके बाद जो इलैक्शन हो जाता उसके बाद फिर इकट्ठे हो जाते हैं। इतने कश्मीर भी ये हुआ कि उत्थे जोड़ा है वो एक दूजे के खिलाफ बड़े नारे लाए गए एक दूजे के खिलाफ जलसियां गल्लां बातां हुई। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने आज़ाद कश्मीर जोड़ा है वो जलसे को खिताब करते हुए ये कहा सी बिलावल नूं कि कश्मीर नूं कश्मोर ना समझना ये मीरपुर खास नहीं। बिलावल बरखुदार गल का बुरा ना मनाना पार्टियां जोड़ा है वो नोक झोंक होनी चाहिए लड़ाई तो मार कुटाई नहीं होनी चाहिए। फिर बिलावल भुट्टो जरदारी तुसीं वेख्या कि उन्होंने ये जोड़ा है रिसेंटली जवाब दिता है और उन्हें यह कहा कि जी कश्मोर हो या कश्मीर अवाम अपने हक उत्ते जोड़ा है किसी को डाका नहीं पाण देंगे। हैरानकुन गल है कि दोवें पार्टियां जोड़ा है वो एक दूजे से इस तरह की गल्लां कर रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने जोड़ा मुस्लिम लीग नून दे कायद मियाँ नवाज शरीफ नूं जवाब देंदे हुए कहा कि कश्मीर हो या कश्मोर दोवां थावां उत्ते जोड़ा है वो लोग अपने हकूक के उत्ते किसी को सियासी डाका नहीं मारन देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह जवाब जोड़ा मियाँ नवाज शरीफ को दिता सी। मियाँ साहब उन्हें कहा कि बुरा ना मनाओ कश्मीर इतने कश्मोर जोड़ा है या मीरपुर खास इतने जोड़ा मीरपुर है उत्थे जोड़ा है लोगों मिजाज के नियाज नाल एक दूजे नाल मिलते जुलते हैं। इन्हां शहरों के लोग किसी भी अपने हकूक उत्ते जोड़ा है वो डाका नहीं पाने देंगे। और बिलावल भुट्टो ने यह भी कहा कि जिस तरह पिछले इलैक्शन कश्मीर ते कश्मोर के अवाम ने मुस्लिम लीग नून मुस्तरद किया सी तो जिस तरह माजी मीरपुर आज़ाद कश्मीर ते मीरपुर खास नून लीग ने शिकस्त खाई सी वही फैसला जोड़ा अवाम आने वाले ये जोड़ा इलैक्शन है ये भी दोहराणगे। और आखिर बिलावल भुट्टो ने यह भी कहा कि मियाँ साहब बुरा न मनाओ 27 जुलाई जोड़ा है
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਣਾ ਸਨਾਉਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲਕਾ LA10 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਮਸ਼ੀਰ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ LA10 ਕੋਟਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਸਨਾਉਲਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਲਕਾ LA10 ਕੋਟਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪਟਵਾਰੀ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੌਧਰੀ ਯਾਸੀਨ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਪੋਲਿੰਗ ਬੈਗਾ ਸਮੇਤ ਰੰਗੇ ਹੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਫੈਸਲ ਰਾਠੌਰ ਤੇ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਤਲਕਾ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਰਾਣਾ ਸਨਾਉਲਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਲਕਾ LA10 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲਿੰਗ ਬੈਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਕਲੈਨ ਤੇ ਕੈਸਰ ਪਟਵਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਾਲੂਮ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਧਾਂਦਲੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਯਾਸੀਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਬਲਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਦਰ ਵੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਯਾਸੀਨ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਾਥੀ ਸਕਲੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ 3 ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਫਾਫੀਅਤ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਚਲੀ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੀ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਨਾਬ ਨਈਮ ਅਸਗਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਨਈਮ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਸ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਔਰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ? ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੀਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਔਰ ਮੀਰਪੁਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਅਜ਼ਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਅਦੋਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਦੱਸਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈ। ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮਰਹਲਾਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੁਣ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਇਹ ਮਰਹਲਾਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਮੀਰਪੁਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਮੀਰਪੁਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਬਾਹ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪੋਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿੰਗ ਹੈ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪਈ। ਬਿੰਬਰ, ਮੀਰਪੁਰ ਔਰ ਕੋਟਲੀ ਇਹ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ। 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। 13 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ। ਸੁਬਾਹ 8 ਵਜੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਿਲਾ ਤਾਤੁਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਹੋਣ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਸਮੂਥਲੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ, ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਬਾਹ ਦੀ ਪੋਲਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦਾ ਵਾਕਿਆ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਵਾਕਿਆਤ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਕੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ LA3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮੀਰਪੁਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਗਰਲਜ਼ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਸੁਬਾਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੋਲਿੰਗ ਦੇਖੀ, ਸੁਬਾਹ ਜਦੋਂ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਹੋਏ। ਮਤਲਬ 8 ਵਜੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਲੋਕ ਬੜੇ ਘੱਟ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਪੋਲਿੰਗ ਵੋਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਘੱਟ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੀਰਪੁਰ ਹੈ ਭਾਈਜਾਨ, ਇੱਥੇ ਮੀਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉੱਠਦੇ ਹੀ 12 ਵਜੇ ਨੇ। ਉਹ ਚੂੰਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਲੋਕ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਇੱਕਦਮ ਰਸ਼ ਪੈ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਟਰਨਓਵਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3 ਵੱਡੇ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਕੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰਸ ਨੇ? ਕੱਲ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਹਿਮਾ ਗਹਿਮੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗਹਿਮਾ ਗਹਿਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ
ਹਰ ਚੌਕ ਹਰ ਚੌਰਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 80% ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂ 70% ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਉੱਤੇ ਝੰਡਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਨੇ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਟਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਖੋਖੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਸਿਆਸੀ ਅਮਲ ਨੂੰ ਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਏ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਏ। ਔਰ ਇਸ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬੁੱਢੇ ਨੇ, ਖਵਾਤੀਨ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਬੁੱਢੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਬੀਨਾ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਖਾਤੂਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਆਏ ਸਨ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੋਟ ਪੋਲ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਅਮਲ ਬੜੀ ਸਮੂਥਲੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਨਈਮ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਣਾ, ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ। ਕਿਸ ਜਮਾਤ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਮਰਹਲੇ ਦੇ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਨੇ, ਕਿਸ ਜਮਾਤ ਦਾ ਪਲੜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰੀ ਲੱਗਿਆ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਬੜਾ ਕਬਲ ਅਜ਼ ਵਕਤ ਹੋਏਗਾ, ਬੜਾ ਪਹਿਲੇ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਔਰ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕੈਂਪੇਨ ਚੱਲੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਆਵਾਮੀ ਇੱਕ ਤਹਿਰੀਕ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪੱਲੜਾ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਹੈ। ਇਸਤਹਿਕਾਮ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, JUIF ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਦੀਗਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। JUIF ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਆਏ, ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਆਈਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਔਰ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਆਦਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੀ। ਕੈਂਪੇਨ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰੋ, ਕੈਂਪੇਨ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰ 8 ਵਜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਵੇਰ 8 ਵਜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਹਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪੋਲਿੰਗ ਦਾ ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਾ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਵਾਕਿਆ ਕਿਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦੇ ਅਫਸਰ ਉਹ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅਮਲਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸਾਰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵੋਟਰ ਟਰਨ ਆਊਟ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ, ਵਾਟਰ ਟਰਨ ਆਊਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਟਰਨ ਆਊਟ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਜਿੰਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਟਰਨ ਆਊਟ ਘੱਟ ਹੈ, ਔਰ ਟਰਨ ਆਊਟ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਸਮ ਬੜਾ ਸਖਤ ਗਰਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੜੀ ਹਵਸ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੀਰਪੁਰ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਗਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਇਤਲਾ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸ਼ਦੀਦ ਗਰਮ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਹਵਸ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬੜੇ ਘੱਟ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਰਹਲਾ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਵੋਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵੋਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਵੋਟਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਰਨ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਈਮ ਅਸਗਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤਰ ਅਦੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਐਂਕਰ ਪਰਸਨ ਨੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਅਤਰ ਅਦੀਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉੱਥੇ ਕਵਰ ਕਰਨ ਗਏ ਹੋ। ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਜਾਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਮੁਖਤਲਿਫ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ? ਜੀ ਅਗਰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਜੰਮੂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 3 ਮਰਹਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਰਹਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੀਰਪੁਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਮਰਹਲਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 12 ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਹਾਜਰੀਨ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਹਾਜਰੀਨ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਕਰ ਸਕਣਗੇ 12 ਸੀਟਾਂ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਰਹਲਾ ਹੋਏਗਾ ਪੂੰਛ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵੇ ਰਾਵਲਾਕੋਟ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹਨੂੰ 3 ਮਰਹਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਾਏ ਗਏ ਨੇ। 20,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਲਕਾਰ ਇੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਕਾਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਿਆ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਕਾਲ ਦਾ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਦਿੱਤਾ? ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਆਜ਼ਾਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਕੁਝ ਵਾਕਿਆਤ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਈਜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ, ਖੁਸੂਸੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਇਸ਼ੂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੀਰਪੁਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਐਸੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੋਏ। ਨਾਰਮਲੀ ਲੋਕ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਖਵਾਤੀਨ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਟਰਨ ਆਊਟ ਥੋੜਾ ਹੋਣ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਜੂਹਾਤ ਵੀ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗਰਮ ਮੌਸਮ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਥੋੜਾ ਕੁ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਿਰੀਨ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਡਾਟਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਗਰ ਹੈ, ਐਵਰੇਜ ਪੂਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 50% ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਾਇਦ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਐਸਾ ਹੀ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 50% ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਅਸਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੈ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਦਰ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਸਗਰ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਉੱਥੇ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈ ਜਾਏਗੀ ਬਾਜ਼ੀ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਤਖਾਬਾਤ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸਤਹਿਕਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 37 ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ, JUIFA, MKM ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਲੋਕਲ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਐਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਤਗੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੇ, ਉਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਗੜੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਮਰੂਸੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਸਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਜਰ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਕੀ ਪਲੇਅਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਦਾਂਦਲੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਤਰ ਹਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਨੂਨ ਲੀਗ ਔਰ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਦਾਂਦਲੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ? ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਜੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਆਏ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ। ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ?
रिवायती तौर पर जो असी भी कोई भी इंतखाबात देखने चाहे वो आज़ाद जम्मू कश्मीर के इंतखाबात हो, चाहे वो रियासत पाकिस्तान के अंदर या मुख्तलिफ सूबिया के अंदर कोई भी इंतखाबात हो, तो इस तरह के इल्जामात हमेशा सामने आते रहते हैं। लेकिन ग्राउंड के उत्ते असी मौजूद हाँ, इस तरह की कोई भी सिचुएशन डिवेलप होंदी हुई असी नहीं देखी। सिर्फ कुछ पोलीटिकल थोड़ा मंजरनामा कुछ ऐसा सी जिहदे सियासी नारेबाजी जिहड़ी है और रिवायती तौर पर हर इलैक्शन के सामने आती है। जिहड़ा इत्थे जदों असी सुबह पहुंचे पोलिंग स्टेशन दे विच ते जिहड़े प्रिजाइडिंग ऑफिसर सन, पोलिंग ऑफिसर जिहड़े उत्थे मौजूद सन, जिहड़े असिस्टेंट पोलिंग एजेंट भी जिहड़े हुंदे ने वो भी जिहड़े मौजूद सन, उन्होंने सानू डब्बे चैक कराए। फिर वो जिहड़े बैलेट बॉक्सेस ने साडे सामने जिहड़ा उन्होंने उन्होंने सील किया। इस तो इलावा जिहड़े बैलेट पेपर्स ने उन्हों का जिहड़ा थैला है साडे सामने ही खोलिया। मीडिया नू भी विटनेस बनाया गया। तो दूसरा जिहड़ा है किसी भी सियासी जमात, चूंकि पोलिंग स्टेशनों के बाहर जो असी विजिट करने तो सियासी जमातों की जानिब तो अपने अपने कैंप्स भी लाए गए हैं, तो वो लोगों की मदद वास्ते अपने अपने जिहड़े वोटर्स ने उन्हों की सहूलत वास्ते उत्थे मौजूद होंदे ने। उन्हों की जानिब तो भी कोई ऐसी गल, कोई ऐसी सिचुएशन साडे सामने नहीं आई कि ये कहा जाए कि इन्हां इंतखाबात दे विच कोई धांधली हो रही है। लेकिन थोड़ी बहुती जिहड़ी नारेबाजी होंदी है वो हमेशा तमाम तर जिहड़े पूरे पाकिस्तान दे विच या दुनिया च किते भी जदों इंतखाबात होंदे ने ते इहो जे छोटी मोटी गल्लां सामने आंदियां रहिंदियां ने। बहुत बहुत शुक्रिया अतर अदील, तुसी प्रोग्राम में शिरकत की। नाजरीन दो साढ़े उत्थे जिहड़े नुमाइंदे मौजूद सन। असी कह के जिहड़ी रिपोर्टिंग की सिचुएशन है तुहानूं दस दे, एक छोटा जिहा ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद वापस आवांगे तो कुछ मजीद इस मामले ते गल करांगे। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम के हिस्से गल करने आसिफ रजा मीर ब्यूरो चीफ ने साढ़े मुजफ्फराबाद के, उन्होंने तो पूछते हैं कि एक्चुअल जी पोजीशन सी इलैक्शन तो पहले या मौजूदा सूरत हाल की है। आसिफ रजा मीर बहुत बहुत शुक्रिया। सब तो पहले तो यह दसो कि जेडे मेन स्ट्रीम जमातां ने उत्थे तुहानूं पता है नून लीग और पीपल्स पार्टी ने एक कंपेन भी की, एक दूजे के खिलाफ जुमलेबाजी भी की, इल्ज़ामात भी लाए, अज तक भी धांधली इल्ज़ाम लग रहे हैं। ये दसो कि जेडे ये जमातां ने दावे तो कर रहे हैं कि जी साडा इलैक्शन, ये दसो कि लोगों को बाहर कढ़ने कामयाब हुई ने जमातां? जी बहुत शुक्रिया। तुसी भी सारे इलैक्शन बड़े करीब तो देखे ने और सारे अमल तो तुसी भी बखूबी वाकिफ हो। मैं ये नहीं कह सकता कि बड़ा कोई मिसाली इलैक्शन है, यानी कि जिवें माजी च होंदे रहे, क्योंकि आज़ाद कश्मीर के हालात गुज़श्ता एक दो माह तो काफ़ी मखदूश सूरत हाल रही है। इंटरनेट की अदम दस्तियाबी समेत बहुत सारे इशूज़ का सामना रहे हैं और इसकी वजह तो शायद प्रॉपरली तमाम सियासी जमातां अपना मैसेज मंशूर वो भी कम्यूनिकेट नहीं कर सकिया, लोगों तक नहीं पहुँचा सकिया। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਪਹਿਲਾ ਮਰਹਲਾ इंतखाब का मीरपुर डिवीजन तो कम अज कम एक खबर चल रही है सर जी कि नहीं हो रहे इलैक्शन, और इलैक्शन जो है ना वो मुलतवी करते गए ने और कि खुदा ना खासा एमरजेंसी लग रही है या कोई इस तरह की गल्लां चल रही सन। कम अज कम वो सिलसिला वह जो है ना खात्मा होया और अज जो है ना पहला मरहला उसका आगाज हो गया मीरपुर डिवीजन तो। इतने कोटली और मीरपुर के जो है वो इंतखाबी अमल जारी है और उस तो बाद जो है ना टर्न आउट कम थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है ना जो वक्त अगे बढ़ता गया तो तादाद जो है ना वो बढ़ती गई है। इस टाइम जो है ना 1 घंटा बढ़ा दिता गया है वदात इलैक्शन कमिश्नर साहब ने कि उन्होंने कहना सी कि जिहड़े भी लोग ने रह गए ने वो इस अमल के शरीक होण, और पीपल्स पार्टी और नून लीग ने अपना पूरा जोर लाया है। बाकी पोलीटिकल पार्टीज ने भी जो है ना किसी भी सारी सियासी जमातें ने और जितने आज़ाद उम्मीदवार ने उन्होंने भी जो है ना पूरी कोशिश की है लोगों को कायल करने की, लेकिन बड़ा मुकाबला जो है ना कांटेदार मुकाबला है। दो रवायती सियासी हरीफ ने जो माजी भी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और पीपल्स पार्टी होंगे सन, आज के दौर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का मुकाबला है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी है, सबक हुक्मरान जमात मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कोई शायद कोई एक आध जो है ना वो आज़ाद उम्मीदवार भी अपसेट कर सकता है। अच्छा आसिफ भाई, नून लीग और पीपल्स पार्टी जड़ा है वो लफ्जी जंग जारी रही जिस तरह मैं पहले कह रहा था, कि लग रहा है ये जेडे कश्मीर के इलैक्शन जे कुछ होया इन्होंने दोवां जमातों के दरमियान महज एक सियासी शोबदाबाजी सी लोगों वोटरों अपना अट्रैक्ट करने वास्ते, या उत्थे लगता है कश्मीर कि वाकई इन्हों का कोई मामला आपस जो कोई बेहतर नहीं, क्योंकि सानू वेखण नूं मिलिया कि पीपल्स पार्टी JUI नाल इतिहाद कर लिया और मुस्लिम लीग नून ने उत्थे MKM नूं कहा कि जी असीं साडा तुहाडा इतिहाद है, MKM ने कहा। तो क्या नज़र आ रहा है कि सियासी शोबदाबाजी है या इस तो वध के कुछ है? अगर सच्ची गल पुछो जो लोग कहते हैं, जो लोगों की उमूमी राय है जिन्होंने जुबान खल्क नकार है खुदा कहते हैं, वो लोग ही समझते हैं कि इन्होंने दो पार्टियों का फिक्स मैच है। वो कहते हैं कि इलैक्शन के दिनों में लफ्जी गोलाबारी है और एक दूसरे के इल्जाम आयद होते हैं
ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਦ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ हुकूमत बनाई है पीपल्स पार्टी ने ਤੇ नून लीग ने अपना वोट दिता ਇਹਨਾਂ ਦੇ हक ਵਿੱਚ और उस तो बाद नून लीग अपोजिशन में चली गई है। एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल है कि जो पीपल्स पार्टी और नून लीग बज़ाहिर एक दूसरे के बड़े मुकाबले भी है ने, लेकिन वज़ीर आज़म के वज़ारत उज़्मा के इंतखाब लिए जो है ना नून लीग ने अपना वोट पीपल्स पार्टी को दिता है और आगे भी यही उम्मीद की जा रही है कि शायद ये दोनों जमात मिल के अपना आजाद कश्मीर के अंदर अपना सेटअप कायम करन। ਤੇ अलबत्ता जी पीपल्स पार्टी ने और नून लीग के जलसे में भी गुफ्तगू हुई है वो तो पता काफी धुआंधार है, काफी सारे इल्जाम भी आयद किए गए हैं और पीपल्स पार्टी ने किया कि जो नून लीग की क्यादत ने आजाद कश्मीर के अंदर ऐलानात किए हैं उसका नोटिस लिया जाए क्योंकि इस ज़ाब्ते खिलाफ की खिलाफवर्जी है। तो देखो की सूरत हाल बनती है। आसिफ भाई तुहानू पता है एक एहतजाज और धरना और लॉन्ग मार्च और ये सिलसिला भी जारी है, ये जो इलैक्शन सी तुसी तो शुरू तो कवर कर रहे हो, कोई फर्क पिया इस एहतजाज का धरने का या लॉन्ग मार्च की कॉल दी गई सी, हड़ताल की भी कॉल सी, लोगों ते क्या असर पिया इस सारे मामले का? देखो यही बुनियादी वजह सी इस लॉन्ग मार्च हड़ताल और हुकूमत की तरफों जी कलअदम करार दी गई अवामी एक्शन कमेटी है उन्होंने जो मुजाहरे सन उन्होंने जो धरना दिता सी रावलाकोट, इसी की वजह तो शायद सियासी मुबसरीन का यह भी कहना है कि शायद एक वजह यह भी सी कि जिस वजह तो मरहलावार इंतखाबात की नौबत आई है, वरना एक तो पहले जो है ना 1985 तो लेकर आज तक जो है ना कि नौबत नहीं सी आई। तो एक सैक्टर है जो मुतासर कर रहे हैं और हले पुंछ डिवीजन के इंतखाब होना ने, मुजफ्फराबाद और माजरीन की सीटा से भी होना ने, तो टर्न आउट शायद कोई बहुत ज्यादा मिसाली तो नहीं कह सकते तुसी कि होएगा, लेकिन लोगों ने जो है ना कम अज कम इस अमल के शिरकत जरूर की है और एक जो है ना पॉजिटिव डिवेलपमेंट है मैं समझदा कि चीज़ों मुज़ाकरात के जरिए सिला रहमी के नाल और मामला फहमी के नाल हल करने की जानब एक अच्छी कोशिश है और मैं समझदा कि और दुआ भी हर कश्मीरी और हर दर्द दिल रखने वाला पाकिस्तानी सारे कर रहे हैं। तो खुदा करे कि जो मामला है जो पुंछ डिवीजन के अंदर पेश है ये इखलास के नाल और खुश उसलूबी के नाल हल हो जाए। आसिफ भी दस दो स्प्लिट मैंडेट होएगा किसी एक पार्टी की जड़ा है वो मेजॉरिटी होएगी, सानू वेखण नूं मिलिया ना कि स्प्लिट मैंडेट से जड़ा जीबी इलैक्शन होया इत्थे कोई लग रहा है कि कोई किसी एक पार्टी की होएगी या फिर वही स्प्लिट मैंडेट वाला और फिर किसी जमात नूं नाल मिला के और हुकूमत बनाने वाला मामला होएगा इत्थे भी किसी एक जमात का सेट मुश्किल जरासी सूरत हाल रखी है बज़ाहिर वल्ला आलम अगे सूरत हाल की होएगी, लेकिन बज़ाहिर जो है ना इत्थे नून लीग नूं जो है ना वो कह रहे हैं कि जिले सियासी सूरत हाल वेखी है गलबात हुई है नून लीग को जो है ना मामूली के फर्क के नाल बरतरी हासिल है और पीपल्स पार्टी नेक टू नेक उसका मुकाबला कर रही है। चंद दिन पहले पीपल्स पार्टी को थोड़ा एज हासिल थी, एक कोई बदलती हुई सूरत हाल है जिसके बारे में हतमी तौर पर तुसी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इतने लग ये रहा है कि दोनों पार्टियों ने कोई ना कोई जो है ना सीटें उनके हिस्से जाएगियां और जाहिर है जी हुकूमत जी पाकिस्तान हुकूमत होएगी उन्होंने भी एडवांटेज हमेशा तो रहा है। ये और देखना है कि क्या वो एडवांटेज बरकरार है, क्या वो सूरत हाल बरकरार है या कोई तब्दीली आएगी, लेकिन लग ही रहा है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग तो मीरपुर तो जो है ना वो कम अज कम 6-8 के रेशो तो या सॉरी क्योंकि 13 सीटा ने 6-5 के रेशो तो 6-7 के रेशो तो या अभी एक सीट किसी और चली जाए तो सूरत हाल यही लग रही है कि नून लीग 6-7 भी ले सकती है 8 भी ले सकती है, इसी तरह पीपल्स पार्टी का भी फिगर हो सकता है क्योंकि बहुत करीबी मुकाबले ने किसी के बारे 1-2 सीटा तो हट के तुसी किसी के बारे ये नहीं कह सकते कि कन्फर्म सीट है। तो आसिफ भी आखिर च दस दो कितना एक बड़ा चैलेंज होएगा आने वाली जी कोई भी अगर जमात हुकूमत बनाती आज़ाद कश्मीर तो वास्ते केड़े अगर मैं कहां कि 1-2-3 करके दस दो तो पहले 3 वड्डे चैलेंजेस जड़े ना उस जमात वास्ते केड़े होंदे ने? सर सब तो बड़ा चैलेंज जड़ा है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर अमन सुकून चूंकि कश्मीर के अमन की कश्मीर के सुकून की और इत्थे दे लोगों के जिहड़े रवैये ने उन्होंने मिसाल दी जाती है। ये जी एक बदअमनी की फिजा पैदा हो गई है कश्मीर के अंदर, एक गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो गई है, इसका खात्मा जो है ना ये आने वाली हुकूमत वास्ते मैं समझदा कि सब तो बड़ा चैलेंज होएगा कि लोगों ने सियासी निज़ाम के उत्ते एतमाद खत्म हो गया है, असैम्बली के उत्ते सियासतदानों के उत्ते इस निज़ाम के उत्ते एतमाद बहाल करना मैं समझना कि आने वाली हुकूमत कोई भी हुकूमत होएगी उसके वास्ते एक बड़ा चैलेंज होएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ रज़ा मीर तुसी प्रोग्राम में शिरकत की थी। नाज़रीन एक छोटा जिहा ब्रेक के बाद वापस आने ते कुछ मजीद मामला ते गल करांगे।
वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम देसी सच गल करने जरा ईरान अमरीका जंग की सूरत हाल के हवाले नाल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान उत्ते जिहड़े हमले सन वो आरजी तौर पर रोक दिते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान उत्ते जिहड़े लगातार 2 हफ्ते रोज़ाना होने वाले हमले सन उन्हां तो बाद जिहड़ा फौज नूं हिदायत दी है कि फिलहाल ईरान उत्ते मजीद हमले ना किए जान। अमरीकी न्यूज़ वैबसाइट एक्सियोस के मुताबिक इस फैसले तो यह इशारा मिलता है कि अमरीकी इंतजामिया सफारतकारी लिए एक मौका होर पैदा करना चाहती है। नाल ये भी महसूस किया जा रहा है कि मौजूदा सतह के हमले अपनी मुअस्सरी जी उन्होंने अफादियत है या उन्होंने मुअस्सर होना है वो आखिरी मरहले तक पहुँच चुके सन। पर अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक हमले रोकण की जी वजह यह है कि अमरीका की सीनियर फौजी क्यादत ने ट्रंप को आख्या कि जे ये हमले इसी तरह जारी रहे तो खित्ते अमरीकी फौज को मौजूद जोड़े इंटरसैप्टर्स मिसाइल ने वो तेज़ी नाल खत्म होने लग पे ने। इंटरसैप्टर्स मिसाइल जोड़ा है वो होंगे ने तुहानूं पता है कि जोड़े दुश्मन वालों दागे गए जोड़े मिसाइल ने उन्होंने रस्ते तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान एक ऐसी हिकमत अमली अख्तियार कर रहा है जिसके तहत पहले अहदाफ वाल छोटे छोटे तो सस्ते ड्रोन जोड़ा भेजे जाते हैं। उन्होंने मारन लई अमरीका के खलीजी ममालिक जोड़े ने वो महंगे इंटरसैप्टर मिसाइल इस्तेमाल करते हैं। इस तो बाद ईरान अपने वड्डे मिसाइल दागदा है जोड़े कई बार कामयाबी नाल जोड़ा है वो हदफ नूं निशाना बना लेंदे हैं। अगरचे वाइट हाउस ने इस मामले उत्ते बाकायदा कोई तबसरा नहीं किया, पर रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी फौज नूं हिदायत दी गई है कि जे जरूरत पई तो फौरी कार्रवाई लई जोड़ा है वो अपने आप नूं तैयार रखें। ईरान का यह कहना है कि अमरीका के हमले रुकण तो बाद उसने भी जोड़ा है वो जवाबी कार्रवाइयां मुअत्तल कर दी हैं। ईरान ने कहा कि अमरीका वालों पिछले 2 रातों तो हमले बंद करने तो बाद उसने मशरक़ी वुस्ता भी जोड़ा है अमरीका के इत्तेहादी मुल्कों के खिलाफ अपनी जवाबी कार्रवाइयां आरजी तौर पर मुअत्तल कर दी हैं। दूजे पासे ज़राए अमरीकी मीडिया का दावा है कि लगभग 2 हफ्ते जी लड़ाई की शिद्दत है वो अमरीका को तकरीबन 37.5 अरब डॉलर तो वध खर्चा जोड़ा बर्दाश्त करना पाया है। नाल ये भी आख्या जा रहा है कि दिफाई हथियारों के जखीरे तेज़ी नाल घट रहे हैं जोड़ा मजीद फौजी कार्रवाइयां लई रुकावट बन रहे हैं। तां वाशिंगटन ने इन्होंने दाव्यां के खर्चों की बाकायदा तस्दीक नहीं की। ईरानी फौज के तर्जमान ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अक्रमीनिया ने इतवार को जोड़ा अपने बयान च कहा कि अमरीकी हमले के दौरान 2 रातों तो ये जोड़े हमले जारी सन वो रुक गए हैं और हुण वो नहीं हो रहे। साड़ी हिकमत अमली बुनियादी तौर पर जवाबी कार्रवाई उत्ते मबनी सी, इसलिए असां भी अपनी जवाबी कार्रवाइयां जो है वो रोक दित्तियां ने। अमरीका दोवां जोड़े हमले ने अमरीका वालों रुकण के बाद ईरान ने भी जोड़े वो अपने हमले बंद किए हैं जिस नाल दोवां मुल्कां तकरीबन 2 हफ्तियां तो जी जारी कशीदगी सी वो किसी हद तक जोड़ा वो कम होती हुई नज़र आ रही है। नाल ये खबर है कि पाकिस्तान ते कतर की सालसी नाल सफारती कोशिशों एक अहम पेशरफ्त हुई है। पाकिस्तान ते कतर की सालसी नाल मशरक़ वुस्ता कशीदगी घटाने लई जारी सफारती कोशिशों ये पेशरफ्त सामने आई है। अमरीका ते ईरान ने मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने लई पेशकश जोड़ा वो की गई सी पाकिस्तान और कतर की तरफ को उदे अपने जवाब पाकिस्तान ते कतर नूं दे दिते ने। अमरीका ने इन्हां तजवीज़ों का मकसद मशरक़ वुस्ता जारी कशीदगी घटाना सी और दोवां अफ्रीका के दरमियान जोड़े रुके मुज़ाकरात सन उन्होंने दोबारा शुरू करने की राह हमवार करना सी। अरब नशियाती इदारे अल अरेबिया के मुताबिक अमरीका ते ईरान ने पाकिस्तान ते कतर वालों पेश की गई तजावीज़ों बारे अपने अपने मौकफ सालिस मुल्कों को पहुँचा दिते हैं। अल अरेबिया ने एक जरिए के हवाले नाल दावा किया है कि ईरान ने पाकिस्तान को यकीन दहानी कराई कि वो इस्लामाबाद मैमोरेंडम की रोशनी अमरीका नाल जिनीवा दोहा या इस्लामाबाद मुज़ाकरात जारी रखने लई तैयार है। जराए भी दस रहे हैं कि ईरान मुज़ाकरात सब तो पहले अपने हुरमज़ के मामले उत्ते गलबात करना चाहता है, इस तो बाद अपने मुंजमद असासियां ते आखिर अपने जोड़ी प्रोग्राम उत्ते मुज़ाकरात करना चाहता है। ताम ईरान अपने हुरमज़ किसी भी नवी बहरी राहदारी कायम करने की तजवीज़ नूं अब फिलहाल जोड़ा है वो बिल्कुल ही मुस्तरद कर रहे हैं। अमरीका ते ईरान के दरमियान जी कशीदगी घटाने लई पाकिस्तान ते कतर के जो मुश्तरका तजावीज़ ने वो भी सामने आए हैं। अमरीका ते ईरान जारी शदीद तनाव को घटाने लई पाकिस्तान ते कतर ने मुश्तरका तौर पर अहम तजावीज़ जो पेश की ने। इन्होंने दोवां अफ्रीका को जोर दिता गया कि वो 9 जुलाई तो पहला आली पोजीशन उत्ते वापस आन। अरब नशियाती इदारा अल अरेबिया दस रहे कि जी तजावीज़ 2 हफ्तियां की फौरी जंग बंदी आबनाए हुरमज़ नूं बगैर किसी शर्त के खोलण ते अमरीका वालों ईरानी तेल दियां बरामदात ने उन्होंने उत्ते लगे पाबंदियों नरमी करने की सिफारिश भी की गई है। तुर्क खबर असां इदारा है जी अनादोलो उहदे मुताबिक इस्लामाबाद ते दोवां ने इलाकाई इत्तेहादी मुल्कां नाल सलाह मशवरा करके मुश्तरका मनसूबा तैयार किया है जिस दोवां अफ्रीका नूं अपील की गई है कि वो नवी कशीदगी शुरू करने तो पहला
ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਤਜਾਵੀਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਈਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਬਨਾਏ ਹੁਰਮਜ਼ ਫੌਰਨ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਈਰਾਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਈਰਾਨੀ ਤੇਲ ਦੀ ਫਰੋਖਤ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਟਾਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੇ ਤਹਿਰਾਨ ਇਸ ਮਨਸੂਬੇ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਫਰੀਕਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੌਰਨ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਜਨੂਬੀ ਲਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਨਫਾਜ਼ ਵੀ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੀਆਰਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਈਰਾਨ ਜੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੈਂਟਾਗਨ ਨੇ ਜਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਆਦਾਦ ਸ਼ੁਮਾਰ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸ਼ਫਾਫ ਆਦਾਦ ਸ਼ੁਮਾਰ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਂਟਾਗਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਰਕਜ਼ੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਦਾਦ ਸ਼ੁਮਾਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਮੁਤਵੱਕਾ ਕਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਫਾਫੀਅਤ ਦੀ ਕਮੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਡਿਸਕੋਸ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ 140 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਇੰਦਰਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਈਰਾਨੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਲਾਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 4 ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੈਂਟਾਗਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਦਾਦ ਸ਼ੁਮਾਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਲਾਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਤਾਦਾਦ ਤਕਰੀਬਨ 624 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ 482 ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਜਿਹੜੇ 482 ਜ਼ਖਮੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਆਦਾਦ ਸ਼ੁਮਾਰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪੈਂਟਾਗਨ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੇ ਈਰਾਨੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਲਾਕਤਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਘੱਟ ਦਿਖਾਉਣ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਖਤ ਤਸ਼ਵੀਸ਼ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਮੁਸੱਲਹ ਖਿਦਮਾਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 12 ਦੇ ਕਰੀਬ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਨ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦਿਫਾ ਪੀਟ ਹੈਗਸੈਥ ਨੂੰ ਖਤ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਗੜਬੜ ਦੀ ਵਜੂਹਾਤ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਤਨਾਜ਼ਾ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਫਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕਾਇਮ ਮਕਾਮ ਪ੍ਰੈਸ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਵਜ਼ਾਹਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਆਦਾਦ ਸ਼ੁਮਾਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਸਿਰਫ ਆਰਜ਼ੀ ਫਨੀ ਖਰਾਬੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਹਮ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 7 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਫੌਜੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਤਫਸੀਲਾਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਪਰ ਪੈਂਟਾਗਨ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਨਵੀਂ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕੋਈ ਵਜ਼ਾਹਤ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਰਾ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਲਮੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਸਸਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਖਿਰ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਲੀਟਰ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਆਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਕਿਉਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਆਲਮੀ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਾਰਿਫ ਹੈ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮਸਨੂਆਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਹਾਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਤਕਰੀਬਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 195 ਤੋਂ 96 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫੀ ਲੀਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 335 ਤੋਂ 350 ਰੁਪਏ ਫੀ ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 150 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਵਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਉਂ ਬਦਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੁਕਰਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਲਮੀ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਇਲ ਟੈਂਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਲਮੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਟੈਂਕਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ ਹੋਰ ਇਬਤਦਾਈ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਕਰੀਬਨ 195 ਤੋਂ 96 ਰੁਪਏ ਫੀ ਲੀਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕੀਮਤ ਮੁਸਤਕਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਮੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ, ਫਰੇਟ ਚਾਰजेस ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਅਖਰਾਜਾਤ ਨੇ ਉਹ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੰਦਰਗਾਹ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਟੈਂਕਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ੀਦ ਇਜ਼ਾਫਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਾਮਦੀ ਤੇਲ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਸਟਮਜ਼ ਡਿਊਟੀ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਦਰਾਮਦੀ ਡਿਊਟੀਆਂ, ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਚਾਰजेस ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੇ ਦਰਾਮਦੀ ਮਰਲੇ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 17 ਤੋਂ 18 ਰੁਪਏ ਫੀ ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਮੁਖਤਲਿਫ ਚਾਰजेस ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਮਰਲੇ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਸਟਮਜ਼ ਤੇ ਬਾਕੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਮਦਨ ਹਾਸਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਰਗਾਹ ਉੱਤੇ ਅਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਖਾਲਿਸ ਮੁਨਾਫਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੁਝ ਰਕਮ ਦਰਾਮਦੀ ਡਿਊਟੀ, ਕੁਝ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਕੁਝ ਬਾਕੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਜਾਂ ਮੁਤਲਕਾ ਅਖਰਾਜਾਤ ਦੀ ਮਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮਸਨੂਆਤ ਦੀ ਦਰਾਮਦ, ਜ਼ਖੀਰਾ, ਤਰਸੀਲ ਤੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਅਮਲ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਰਰ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਮਾਰਜਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਆਇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮਾਰਜਨ ਮੁxtਲਿਫ ਵਕਤਾਂ 'ਚ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 16.50 ਰੁਪਏ ਫੀ ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਰਜਨ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕਰਰ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ ਮਰਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਡੀਲਰਾਂ ਯਾਨੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਲੀਟਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੁਕਰਰ ਮਾਰਜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਨ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫੇ ਲਈ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਕਸਰ ਬੇਸ਼ਤਰ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਨ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 9.5 ਰੁਪਏ ਫੀ ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਿਰਫ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਲਕਿ ਆਇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮਾਰਜਨ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਲਰ ਦਾ ਮਾਰਜਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲ ਜਿੱਥੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਯਾਨੀ ਟੈਕਸ ਤੇ ਲੈਵੀਜ਼। ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਜਿਹੜਾ ਆਦਾਦ ਸ਼ੁਮਾਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਮਕਾਮੀ ਟੈਕਸਾਂ ਤੇ ਮੁxtਲਿਫ ਮੁਤਲਕਾ ਚਾਰਜਸ ਦਾ ਮਜਮੂਈ ਹਿੱਸਾ ਤਕਰੀਬਨ 108.67 ਰੁਪਏ ਫੀ ਲੀਟਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਲੈਵੀ ਦਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉੱਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਲੈਵੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਰੁਪਏ ਫੀ ਲੀਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਸਿੱਧੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਮਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਲੈਵੀ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਤੇ ਅਹਿਮ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੇ ਮੁਬਾਦਲਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮਸਨੂਆਤ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮਈਸ਼ਤ ਉੱਤੇ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਟਰੋਲ ਉੱਤੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਲੈਵੀ ਦੀ ਵੀ ਮੱਦ ਵਿੱਚ 5 ਰੁਪਏ ਫੀ ਲੀਟਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਫਰੇਟ ਜਾਂ ਨਕਲੋ ਹਰਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਉਹਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਟੇਟ ਆਇਲ ਦੇ ਫਰਾਹਮ ਕਰਦਾ ਆਦਾਦ ਸ਼ੁਮਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 7.16 ਰੁਪਏ ਫੀ ਲੀਟਰ ਫਰੇਟ ਚਾਰਜਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਰਜਨ ਤਕਰੀਬਨ 7.87 ਰੁਪਏ ਫੀ ਲੀਟਰ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਡੀਲਰ ਦਾ ਮਾਰਜਨ ਤਕਰੀਬਨ 8.64 ਰੁਪਏ ਫੀ ਲੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤੀ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾਤ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲਗਭਗ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਮੁxtਲਿਫ ਚਾਰਜਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ ਮਕਾਮੀ ਟੈਕਸ, ਮੁxtਲਿਫ ਚਾਰਜਸ ਤੇ ਮਾਰਜਨਸ ਦਾ ਮਜਮੂਈ ਹਿੱਸਾ ਤਕਰੀਬਨ 96.86 ਰੁਪਏ ਫੀ ਲੀਟਰ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਲੈਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 70.82 ਰੁਪਏ ਫੀ ਲੀਟਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਲਾਈਮੇਟ ਲੈਵੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹ 5 ਰੁਪਏ ਫੀ ਲੀਟਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਫਰੇਟ ਚਾਰਜਸ ਤਕਰੀਬਨ 4.53 ਰੁਪਏ ਫੀ ਲੀਟਰ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਰਜਨ ਤਕਰੀਬਨ 7.87 ਰੁਪਏ ਫੀ ਲੀਟਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡੀਲਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਜਨ ਵੀ 8.64 ਰੁਪਏ ਫੀ ਲੀਟਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਆਖਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਲਮੀ ਮੰਡੀ ਦਰਾਮਦੀ ਲਾਗਤ, ਡਾਲਰ ਦੇ ਰੇਟ, ਫਰੇਟ ਖਰਚੇ, ਹਕੂਮਤੀ ਲੈਵੀਜ਼ ਤੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਮਿਲ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਤਫਸੀਲੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਇਤਨਾ ਹੀ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।